اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نامعلوم وجوہات. بیندور میں والدین نے کی بچوں کے ساتھ اقدام خودکشی. بیٹا بیٹی ہلاک، ماں باپ کی حالت نازک. شادی سے عین قبل دلہے کو قتل کے الزام میں حراست میں لیا گیا. شادی کی تقریب میں موجود لوگ حیران. 2 سال مکمل ہونے پر مودی حکومت نے تشہیر پر خرچ کیے 36 کروڑ. مرکزی حکومت نے تشہیر کو لے کر عام آدمی پارٹی کو بنایا تھا نشانہ. کشمیر 100 دنوں میں 12,000 کروڑ کا نقصان. مسلسل ہڑتال کا ایک نیا ریکارڈ قائم. موصل میں ملیشیاں خون کا حمام گرم کر دیں گی. الجبیر کا بیان. موصل آزادی آپریشن شروع. داعش کا جنگجوؤں سے انخلا کا مطالبہ. پوری دنیا کی نظر موصل کی جانب. تین طلاق کے راستے سے یکساں سول کوڈ کا راستہ. ناظرین، ملک ہند میں آج کل کون سا موضوع زیر بحث ہے یہ آپ جانتے ہیں. میڈیا کیا اچھال رہا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں. ایسی کچھ حقیقتیں میں بھی لے کر کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، خبریں تفصیل سے. بیندور. یہاں شہر بھٹکل کے پڑوسی علاقے بیندور میں ایک خاندان کے 4 افراد کی جانب سے زہر پی کر خودکشی کی ناکام کوشش کے دوران بیٹے اور بیٹی کی ہلاکت اور والدین کی سخت بیمار ہونے کی اطلاع فکر و خبر کو موصول ہوئی ہے. یہ واردات تعلقے کے گنگا نندو علاقے میں صبح منظر عام پر آئی. فکر و خبر کے مطابق صبح گھر میں معمول کے مطابق ہلچل نہ دیکھ کر ایک پڑوسی جب انہیں حال پوچھنے کی غرض سے متاثرہ خاندان کے گھر گیا تو چاروں کو گھر میں مشتبہ حالت میں دیکھا اور فوری پولیس کو اطلاع کر دی. اطلاع پا کر پہنچی مقامی پولیس کی ٹیم چاروں کو اسپتال منتقل کیا. ڈاکٹروں نے دونوں بچوں کو مردہ قرار دیا جبکہ ان کے والدین کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. مہلوک بچوں کی شناخت 10ویں جماعت کے طالب علم اشون کمار 16 اور ان کی بہن لکشمی 14 کی حیثیت سے لی گئی ہے جو کہ 8ویں جماعت کی طالبہ تھی. ان کے والدین کی شناخت شنکر نارائن ہیبار اور اس کی بیوی مہالکشمی کی حیثیت سے لی گئی ہے. خودکشی کی وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا ہے. تاہم پولیس اس پورے معاملے کی چھان بین کر رہی ہے. بیندور پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے. سلیا. ایک عمر رسیدہ شخص کے قتل کے الزام میں پولیس نے شادی حال سے دلہے کو حراست میں لے جانے کی انوکھی واردات یہاں منظر عام پر آئی ہے. مختلف ذرائع سے فکر و خبر کو ملی اطلاعات کے مطابق ارون عمر 30 مقیم سبرمنیا کی شادی موڈیگیری تعلقے کے گونی بیڈو کی مقیم ایک لڑکی سے سنیچر کی روز طے ہوئی تھی. طے شدہ پروگرام کے مطابق گونی بیڈو کے علاقے جانا پروا میں واقع میر چھنٹیس کمیونٹی ہال میں شادی کی تقریبات کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی. شادی حال میں دلہا شام 5:30 بجے اپنے 10 دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ پہنچا. رسم و رواج پوری ہونے کے بعد جب شادی کے بندھن میں بندی کی تیاری ہونے لگی تو قریب 7:30 بجے سلیا پولیس کی ایک ٹیم شادی حال پہنچی اور دلہے کو حراست میں لے لیا. بتایا جا رہا ہے کہ ارون بنگلور میں ملازمت کے دوران ایک مکان میں کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا اور اس پر گھر کی عمر رسیدہ مالکن جو کہ تنہا رہتی تھی اس کے قتل کا الزام ہے. دلہے کی حراست میں لینے کے بعد کسی کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سب لوگ ایک دوسرے کو تکنے لگے. اس دوران حیرانی کے عالم میں مہمانوں نے اپنے اپنے گھروں کا رخ کیا. شادی کے لیے تیار کردہ تمام کی تمام اشیاء خراب ہو گئی. لڑکی کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ شادی سے پہلے دلہے کے کرتوتوں کا پتہ چلنے سے لڑکی کی زندگی جہنم بننے سے رہ گئی. نئی دہلی. اشتہارات پر خرچ کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے دہلی کے عام آدمی پارٹی حکومت کی جم کر مذمت کی تھی مگر اس نے خود قومی جمہوری اتحاد حکومت کے 2 سال پورے ہونے پر ایک روزہ پروگرام ایک نئی صبح کے انعقاد کی تشہیر اور اشتہارات پر 36 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کر ڈالے تھے. حق اطلاعات یعنی RTI کے تحت ANI کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں معلومات ملی ہیں. دہلی میں 6 گھنٹے کے پروگرام کے لیے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اشتہارات پر مذکورہ رقم خرچ کی گئی. اطلاعات اور نشریات کی وزارت کے تحت اشتہارات ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے ایک RTI کے جواب میں کہا گیا کہ تشہیر پر مرکزی حکومت نے 36
30,64,88,085 रुपये खर्च किए। 2 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत ने गुज़िश्ता 29 मई को इंडिया गेट पर एक खूबसूरत तकरीब का अहतमाम किया था। प्रिंट मीडिया के इश्तिहारात पर 35.59 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इश्तिहारात पर 1.6 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दरमियान दूरदर्शन ने एक और आरटीआई के जवाब में बताया कि उसने एक नई सुबह प्रोग्राम पर कुल 92 लाख रुपए खर्च किए। आरटीआई के जवाब में बताया गया कि दीगर अंग्रेज़ी, हिंदी और इलाकाई अखबारात के अलावा तमाम अहम कौमी अखबारात को इश्तिहारात दिए गए थे। एक नई सुबह प्रोग्राम के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने अपनी कामयाबियों का प्रोपेगेंडा किया था और अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड की मुमताज़ शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की थी। ये प्रोग्राम 6 घंटे तक चला था। कश्मीर वादी कश्मीर में 8 जुलाई को हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हिलाकत के साथ शुरू हुई आज़ादी हामी एहतजाजी मुजाहिरों की लहर और हड़ताल इतवार को 100वें दिन में दाखिल हो गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। वादी में गुज़िश्ता 100 दिनों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कम से कम 90 शहरी हलाक, जबकि 14,000 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में से सैकड़ों शहरी, जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवान की है, अपनी एक या दोनों आँखों की बीनाई से महरूम और जिस्मानी तौर पर हमेशा के लिए मासूर हो गए हैं। इधर कश्मीर की तिजारती अंजुमनों का कहना है कि हड़ताल के बायस वादी की मईशत को रोज़ाना औसतन 120 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इस रकम को 100 से ज़रब दी जाए तो वादी को गुज़िश्ता 100 दिनों के दौरान 12,000 करोड़ के नुकसान से दो चार होना पड़ा है। सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रांसपोर्ट, तिजारती और सियाहती शोबों का हुआ है। वादी में हज़ारों पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ गुज़िश्ता 100 दिनों से एक ही जगह पर रुकी पड़ी हैं, जबकि सियाहती शोबे मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। वादी के सरकर्दा अदीब, शायर और तारीखदान ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ ने बताया कि पहली दफ़ा है कि जब कश्मीर में हड़ताल का सिलसिला लगातार 100 दिन तक जारी रहा। उन्होंने दावा किया कि वादी में जारी हड़ताल लोगों पर थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि कश्मीरी आवाम अपने मकसद को पाने के लिए अपनी ख्वाहिश से हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त 1953 को जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके इख्तिदार से बेदखल किया गया तो तब वादी में हड़ताल 12 से 13 दिनों तक जारी रही थी, जिस दौरान करीब 2000 कश्मीरी मारे गए थे। उसके बाद हज़रत बिल से मुए मुक़द्दस की चोरी के खिलाफ लगातार 17 दिनों तक हड़ताल की गई थी। ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ ने बताया कि इन 2 वाक़यात के बाद कश्मीर में हड़ताल के नए रिकॉर्ड 2008 और 2010 ईस्वी के आवाम एजिटेशन के दौरान कायम हुए थे। ये पूछे जाने पर क्या लगातार हड़ताल करने से कुछ हासिल होगा, तो उनका जवाब था कोई चीज़ ज़ाय नहीं होती, हर एक वाक़या तारीख़ में रिकॉर्ड हो जाता है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रिकॉर्ड हैं जो रायगा नहीं जाएंगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर ने पीर के रोज़ इराक़ में मोसुल की वापसी के लिए ऑपरेशन के आगाज़ के बाद ज़ोर देकर कहा है कि हमें अंदेशा है कि मोसुल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन की मलेशियाओं के दाइश तंजीम जंग में शिकस्त से दो चार होगी। उनका कहना था कि दाखिल होने की वजह से खून का हम्माम गर्म हो जाएगा। यमन के हवाले से आदिल जुबैर ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब अरब यमन में फायरबंदी चाहता है। दाल हुकूमत सना में ताज़ियती मजलिस के हम उस अम्र की तवक्को रखते हैं कि सना में ताज़ियती शुरका पर बमबारी के ज़िम्मेदार अफराद को सज़ा दी जाए। वाक़े पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुतासिरा अफराद को ज़र तलाफ़ी भी अदा की जाएगी। इराक़ की वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी ने पीर को सवेरे मोसुल शहर को दाइश तंजीम से आज़ाद कराने के अस्करी ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान किया, जबकि तंजीम के शहर के मशरक़ी हिस्से से इनक़ला की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। सरकारी टीवी पर नश्र होने वाले खिताब में अल इबादी ने बावर कराया कि अहलियान मोसुल को दाइश की दहशतगर्दी और गिरफ्त से आज़ाद करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने इस अमर की तस्दीक की कि मोसुल शहर में सिर्फ इराक़ी फ़ौज और पुलिस दाखिल होंगी। इधर नेनवा सूबे में ऑपरेशन डायरेक्टर ने बताया है कि मोसुल ऑपरेशन के आगाज़ के साथ ही अमरीकी फ़ौज ने शहर में तंजीम के ठिकानों पर स्मार्ट बम बरसाना शुरू कर दिया है। अल अरबिया के नुमाइंदे के मुताबिक शहर में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। नुमाइंदे ने इस अमर की तस्दीक की है कि दाइश तंजीम ने लाउड स्पीकरों के ज़रिए अपने अरकान को शहर से निकल जाने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा एस्टन कार्टर का कहना है कि मोसुल को दाइश तंजीम से आज़ाद कराने के लिए शुरू किया जाने वाला अस्करी ऑपरेशन शिद्दत पसंद तंजीम के ख़िलाफ़ हमें पूरा एतमाद है कि वो जीत करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि फ़ैसला कुन लम्हा मारिके के इराक़ी शराकतदार हमारे मुश्तरका दुश्मन को हज़ीमत से दो चार करेंगे।
کمبینیشن گولڈ یعنی بھٹکل میں نئے نئے ڈیزائن کے زیورات کا ایک نیا نام۔ نئے نئے ڈیزائن کے طلائی زیورات شادی بیاہ میں دلہن کے لیے استعمال میں آنے والی خوبصورت کنگن، بالیاں، انگوٹیاں، پینڈل سیٹ اور دیگر دیدازیب اور دلکش انداز کے زیورات کے ساتھ تیار ہے کمبینیشن گولڈ۔ رکٹی کپل پارٹی بھی یہاں کرائے پر دستیاب ہے۔ یاد رہے یہاں پر من پسند ڈیزائن کے کنگن گاہک کے آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ بھٹکل و مضافات کے گاہک ایک بار ضرور خدمت کا موقع دیں۔ پتہ سب کو پتہ ہے مگر ایک بار سنیں، جامعہ کمپلیکس بالمقابل عائشہ پلازا مین روڈ بھٹکل۔ کمبینیشن گولڈ یعنی بہترین ڈیزائن کے زیورات کا ایک نیا نام۔